Good evening, everyone. I am Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, we will discuss about 11th chapter, that is India and the World. In this chapter, we are going to cover several topics like determinants of foreign policy, basic features of foreign policy, India and non-alignment, India and BRICS, India and BIMSTEC, India and SAARC, and finally we will learn about UNO, United Nations Organization. So, ఈరోజు మనము మన 11వ చాప్టర్ అయినటువంటి భారతదేశము మరియు ప్రపంచ రాజ్యాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దీంట్లో అనేక అంశాలను మనం చర్చించబోతున్నాం. వాటిలో విదేశాంగ విధానానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయకాలు, భారత విదేశాంగ విధానంలోని ముఖ్య లక్షణాలు, భారతదేశం మరియు అలీన విధానం, భారతదేశం మరియు బ్రిక్స్, భారతదేశం మరియు బిమ్స్టెక్, భారతదేశం మరియు సార్క్, ఆఖరిగా ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి మనం ఈ చాప్టర్లో చదవబోతున్నాం. సో టు బిగిన్ విత్, ఎనీ ఇండివిజువల్ కెనాట్ లీడ్ హిస్ లైఫ్ సింగిల్ ఆర్ without the help of others. Likewise, every country has to depend upon others. It cannot be isolated, because to grow economically, to develop, it needs the support and the cooperation of other states. Therefore, for all these things, for each and every country, we need a well-planned foreign policy. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఏ వ్యక్తి కూడా తనకు తానుగా జీవించడం అనేది అసాధ్యం. కాబట్టి ప్రతి రాజ్యానికి కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. ప్రతి రాజ్యం అనేది తన యొక్క అభివృద్ధికి, అభివృద్ధి కావాలన్నా, తర్వాత ఇతర దేశాలతో సహకారం ఉండాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఇతర దేశాల యొక్క మద్దతు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మంచి విదేశాంగ విధానాన్ని అనేది రూపొందించుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే రాజ్యాలు అనేవి తన యొక్క మనుగడని కొనసాగించగలుగుతాయి, అభివృద్ధిని కూడా చెందగలుగుతాయి. Now we'll learn about the objectives of foreign policy. Every foreign policy will have certain objectives. So major objectives are, firstly, maintain national integrity. Secondly, to promote national interest. Thirdly, to promote economic interest. And fourthly, maintain world peace. సో ప్రతి విదేశాంగ విధానానికి ఖచ్చితంగా కొన్ని లక్ష్యాలు అనేవి ఉంటాయి. ఆ లక్ష్యాలపైన ఆధారపడి మాత్రమే తమ యొక్క విదేశాంగ విధానాన్ని ప్రతి దేశం కూడా రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటిది అంటే జాతీయ సమగ్రతను కాపాడుకోవడం. రెండోది వచ్చేసేసి జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడం. మూడోది ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడం. నాలుగోది ప్రపంచ వ్యవస్థను కూడా కాపాడుకోవడం. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే ఒక విదేశాంగ విధానం అనేది రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. Now we'll try and learn about the determinants of foreign policy. So before we learn about the determinants of foreign policy, first we'll try and understand what is a foreign policy. Foreign policy implies a group of principles which shape the behavioral pattern of the states towards another states. It plays a vital role in national interest. So విదేశాంగ విధానం అంటే మొట్టమొదటిగా ఏంటిది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. విదేశాంగ విధానం అనేది కొన్ని సూత్రాల యొక్క సమూహం. ఇది ఇతర దేశాలతో మనం వ్యవహరించాల్సినటువంటి ప్రవర్తన విధానాన్ని ఇది తెలియజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఇన్ డిటర్మినెంట్స్ వీ హ్యావ్ 3 types of determinants: general determinants, external determinants, as well as internal determinants. We'll try and learn about them one by one. సో మనకి నిర్ణయకాల్లో 3 రకాలైనటువంటి నిర్ణయకాలు ఉంటాయి. సాధారణ నిర్ణయకాలు ఉంటాయి, అంతర్గత నిర్ణయకాలు ఉంటాయి, అలానే
బాహ్యపరమైనటువంటి నిర్ణయకాలు అనేవి నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్ విల్ try and understand general determinants of foreign policy. So general determinants are those which are very important for the base. These are the basic components of a foreign policy. Okay, so firstly, protecting integrity and integrity and sovereignty of the states. So every state concentrates on protecting its frontiers and territory because it has to protect the property and lives of its people. Then second is interdependence. Interdependence, any country today cannot fulfill its needs, whether big state or a small state, larger or smaller, whatever it is, they have to depend upon other countries for its fulfillment of its needs. In this process, there might be sometimes conflicts, there might be sometimes cooperation. A wise foreign policy can make mutual bargaining between the countries, two countries. So, ఇందులో మనకి సాధారణ నిర్ణయకాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. వీటి ఆధారంగానే మన యొక్క విదేశాంగ విధానాన్ని మనము రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే ఒక రాజ్యం యొక్క ప్రాదేశిక సార్వభౌమాధికారాన్ని అలానే సమగ్రతను కాపాడుకోవడం. ప్రతి దేశం కూడా తమకు తాము కాపాడుకోవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో అందులో భాగంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను కావచ్చు, ఆస్తులను కావచ్చు, వీటన్నిటినీ కాపాడుకోవడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య బాధ్యతగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ఇక రెండోది వచ్చేసేసి పరస్పర ఆధారితం. సో ప్రతి రాజ్యం కూడా తనకు తాను అన్ని అవసరాలను తీర్చుకోలేదు కాబట్టి ఇతర రాజ్యాలపైన కంపల్సరీగా అది పడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా ఆధారపడినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో సంఘర్షణలు రావచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో సహకారం కూడా వారి మధ్య ఏర్పడవచ్చు. ఒక మంచి విదేశాంగ విధానాన్ని మనం రూపొందించుకున్నట్టయితే మనకి ఇద్దరి మధ్య కూడా బేరసారాలకు అవకాశం ఉండి మంచి సహకారం ఏర్పడేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. Next, third one is national interest. This national interest depends upon time, place, and location and circumstances of each and every country. So therefore, makers of our foreign policy have to concentrate on national interest while formulating the foreign policy. Then internal and external factors also plays a crucial role while formulating a foreign policy. Always the makers of the foreign policy have to make sure that all the things which are happening around will be observed keenly and they can formulate a foreign policy. So మనకి జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే జాతీయ ప్రయోజనాలు అనేవి దేశాన్ని బట్టి, కాలాన్ని బట్టి, ప్రాంతాన్ని బట్టి, ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి జాతీయ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విదేశాంగ విధానం అనేది రూపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పొచ్చు. అలానే ఇవే కాకుండా అంతర్గత మరియు బాహ్య పరిస్థితులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. అంతర్గత మరియు బాహ్య పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు ఎవరైతే విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందిస్తారో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ we'll move on to internal determinants. Internal determinants of foreign policy also very important for each and every state. So in that, first one is geography. So geography is very important. Geography includes the physical features of that particular state. For example, frontiers, its location, physical location, resources, all these play a very crucial role in formulating a foreign policy. Secondly, history. History is also one of the important factors that is very important in making a foreign policy, because history is something which describes our past culture and
it gives lot of experiences. So basing on that experiences and values, one has to formulate a foreign policy. సో మనకి అంతర్గత అంశాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. అంతర్గత అంశాల ఆధారంగానే మనము విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే జాగ్రఫీ అనేది ఏంటిదంటే ఖచ్చితంగా మనము ఎప్పటికప్పుడు మనకున్నటువంటి ఏవైతే వనరులు కావచ్చు, మనకున్నటువంటి సరిహద్దులు కావచ్చు, వీటిపైన ఆధారపడి మనం విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత రెండో అంశం వచ్చేసేసి చరిత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చరిత్ర అంటే సంస్కృతి, తర్వాత విలువలు, ఇవన్నీ కూడా చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఒక విదేశాంగ విధానం అనేది చరిత్ర ద్వారా కూడా రూపొందించబడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక చరిత్ర ద్వారా విదేశాంగ విధానంలో వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, విలువలు అనేవి కూడా బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి జనాభా, పాపులేషన్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Population is also very, very important. Population of every state, if they are educated, if they are skillful, if they are healthy, they can contribute more to that particular nation. సో ఎప్పుడైతే జనాభా అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఉంటుందో, ఆ జనాభా ద్వారా కూడా మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు మేధావులై ఉన్నట్టయితే, మంచి ఆరోగ్యవంతులై ఉన్నట్టయితే, నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అయి ఉంటే మంచి విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. Economic factors are also very important. Any country cannot fulfill its needs. So therefore, to fulfill its needs, it has to depend upon other countries. Not only that, whenever the global crisis arises, if they are in relation with other countries, they can stand firmly in economical aspects. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు కూడా చాలా ప్రభావితమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో దాంట్లో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినప్పుడు సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఇతర దేశాలతో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నట్టయితే మంచి సహకారం కూడా అందుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వాటిని కూడా తట్టుకొని నిలబడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ external factors. One country cannot ignore the external factors. It has to keep in mind the external factors happening around the world. So external factors are also very important. So in that, firstly, international organizations will influence the foreign policy of each and every country, because they are the one who formulates and implements the treaties and as well as international laws. Okay, whether to follow that international laws, it is up to the states. States can decide whether they can follow it or not. And not only that, international affairs of the states. Secondly, international affairs of the state. Coming to international affairs of the state, one country which is making a foreign policy have to observe the foreign policies of other states. Keeping in view, they have to formulate its own foreign policy. It cannot neglect the interests of the foreign policies of other states. If it neglects, there will be lesser chance to succeed. So మనకు ఉన్నటువంటి బాహ్యపరమైనటువంటి అంశాలను కూడా మనము పక్కన పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఖచ్చితంగా బాహ్యపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించి మనము వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవాలి. సో ఇలా రూపొందించుకున్నటువంటి క్రమంలో మొట్టమొదటిగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే మనకు కావాల్సినటువంటి అంతర్జాతీయ చట్టాలను, అలానే అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను వాళ్ళు రూపొందించి అమలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో వాటిని అనుసరించాలా లేదా అనేది రాజ్యాల యొక్క నిర్ణయం పైన ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత రెండో అంశం వచ్చేసేసి
రాజ్యాల యొక్క అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్నటువంటి రాజ్యాల యొక్క పరిస్థితులను కూడా ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకోవాలి. రాజ్యాల యొక్క పరిస్థితిని గమనించినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన యొక్క విదేశాంగ విధానాన్ని మనము రూపొందించుకోవచ్చు. ఒకవేళ రాజ్యాల యొక్క విదేశాంగ విధానాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తే మాత్రం మనకి ఎక్కువ ప్రయోజనం అనేది జరిగేటువంటి అవకాశం లేదు, విఫలమయ్యేటువంటి అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ last one in the determinants, that is the other factors, other elements. Coming to other elements, there are several elements which will influence the foreign policy, that is external environment, then regional environment, and political and economic aspects that are happening globally, and finally power structure. So మనకి ఇతర అంశాలు కూడా మన విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకునేటప్పుడు చాలా ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బాహ్యపరమైనటువంటి పరిస్థితులు, తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు, తర్వాత అధికార నిర్మితి, ఇటువంటి అంశాలు కూడా విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించేటప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. Then next we will move on to the basic features of Indian foreign policy, which is very, very important. As you all know, India became a sovereign state in the year 1947. Since then, we have been focusing on our foreign policy. Nehru, the first Prime Minister of India, left a legacy on our foreign policy. So, since then, each and every Prime Minister who have come into that office have been following the legacy which was left by the Nehru. So Nehru, at that point of time, keeping in view the prevailing conditions, he has formulated a foreign policy, keeping in certain things like Cold War, bipolarism, imperialism, colonialism, disarmament, etc. These have played a very crucial role. Many things since then have changed, but basic structure, basic principles of our Indian foreign policy have not changed yet. So మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విదేశాంగ విధానంలోని ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో భారతదేశానికి 1947లో స్వతంత్రం రావడం జరిగింది. అప్పుడున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ఏదైతే విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించి మనకు ఒక వారసత్వంగా ఇవ్వడం జరిగిందో, ఈ రోజు కూడా అదే విధానాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రధానమంత్రులు కూడా అనుసరిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. సో నెహ్రూ అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల ఆధారంగా విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కావచ్చు, ద్విధ్రువాల విధానం కావచ్చు, వలసవాదం కావచ్చు, తర్వాత సామ్రాజ్యవాదం కావచ్చు, నిరాయుధీకరణ కావచ్చు, ఇటువంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవడం జరిగింది. సో విదేశాంగ విధానం రూపొందించుకున్నప్పటి నుంచి చాలా మార్పులు వచ్చాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. అయినా కూడా మన యొక్క విదేశాంగ విధానంలో మౌలిక లక్షణాలు అనేవి ఇప్పటికీ కూడా మారలేదని చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ దట్ we are going to cover? Let's try and understand one by one. So first one is opposing colonial rule, opposing to the colonial rule. India from the beginning opposes the colonial rule. So we were under colonial rule, we seriously oppose it. We also oppose the repressive policies of the colonial rulers. And not only that, we also oppose the imperialist strategies that were played by the power countries. So we totally oppose to the colonial rule. We also extended our support to the nations in Asia, Africa as well as Latin America. So భారతదేశం అనేది మొట్టమొదటి మన యొక్క లక్షణం, విదేశాంగ విధానంలో ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే వలసవాదాన్ని వ్యతిరేకించడం. వలసవాదాన్ని వ్యతిరేకించేటప్పుడు మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు మనవంతు సహకారాన్ని అందించడం జరిగింది. అలానే సామ్రాజ్యవాదానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే
వ్యూహాలను పెద్ద రాజ్యాలు రచించాయో వాటన్నిటిని కూడా మనము తీవ్ర స్థాయిలో తిరస్కరించడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ అపోజింగ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ అగేన్స్ట్ ద రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ రేషియల్ policies that were adopted by some countries. We also extended our support to the several nations where the governments have been following the racial discrimination, like South Africa, Rhodesia, Congo, now Zimbabwe. So these are the countries still they are facing the racial discrimination. So భారతదేశం అనేది జాతి వివక్షతకు ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటి విధానాన్నే తీసుకుంది. ఒక సంస్కృతిని కావచ్చు, ఒక జాతిని కావచ్చు వివక్షతో చూడడం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. సో అలానే మనకి సౌత్ ఆఫ్రికాలో కావచ్చు, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కావచ్చు, అలానే కాంగో, రుడేషియా, ఇప్పుడున్నటువంటి జింబాబ్వే, ఇటువంటి దేశాలలో జాతి వివక్ష, వర్ణ వివక్ష ఈ రోజు కూడా కొనసాగుతుంది. వాటన్ని విధాలను కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాకుండా we have been focusing this issue on the international arena. సో అంతర్జాతీయంగా కూడా దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం ఒక అంశంగా చేసి చర్చనీయాంశంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్లీ we are committed for international peace. So our policy is to maintain good relations and friendly relations with other countries and cooperate with them, whether those countries are economically, politically big or small. So this has been reflected in our Indian Constitution also. Part 4, 51, Article 51 says we are committed for international peace and security. సో మన దేశంలో మనం ఉన్నటువంటి విదేశాంగ విధానంలో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే అంతర్జాతీయ శాంతి. అంతర్జాతీయ శాంతి అనేది మనం ఎప్పటి నుంచో అనుసరిస్తున్నటువంటి విషయమే. ప్రతి దేశంతో కూడా మంచి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవాలనే భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా ముందుంటుంది. ఇది మనం ఆచరించడమే కాదు, మన రాజ్యాంగంలో కూడా పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో 4వ భాగంలో 51వ నిబంధనలో మనము ప్రపంచ శాంతి గురించి పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్లీ we need to understand about Panchasheel. Panchasheel is the greatest contribution which was made by India to the world nations. So Panchasheel is nothing but Panchasheel has been came into effect on 29th May 1954 with agreement with China. So there are 5 principles that each and every state needs to follow. Firstly, mutual respect for territorial integrity and sovereignty. Secondly, non-aggression. Thirdly, non-interference of the states. Then fourthly, equality and mutual respect. And fifthly, peaceful coexistence. సో మనకున్నటువంటి పంచశీల్ సూత్రాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. పంచశీల్ సూత్రాలు అనేవి మనం చైనాతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం ఆధారంగా ఇవి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. సో 29 మే 1954న మనము ఈ పంచశీల్ సూత్రాలని అమలు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో పంచశీల్ సూత్రాలు అనేవి 5. ఈ 5 సూత్రాలను కూడా ప్రతి రాజ్యం ఇతర రాజ్యాలతో సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకునే ముందు అనుసరించాల్సినటువంటి సూత్రాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో అందులో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటిది అంటే ప్రతి రాజ్యం పరస్పర గౌరవంతో ఉంటూ సార్వభౌమాధికారం మరియు సమగ్రతలను గౌరవించుకోవాలనే విషయాన్ని మొట్టమొదటి అంశం మనకి తెలియజేస్తుంది. రెండోది, రాజ్యాలు అనేవి పరస్పరంగా ఒకరిపైన ఒకరు ఆధారపడకుండా, ఒకరిపైన ఒకరు దాడులు చేసుకోకుండా ప్రతి రాజ్యం కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ప్రతి రాజ్యం ఇతర రాజ్యాలపైన దురాక్రమణకు పాల్పడకుండా ఉండాలి. మూడో అంశం వచ్చేసేసి నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, అంటే ఇతర రాజ్యాల అంతర్గత విషయాల్లో ఎటువంటి జోక్యం అనేది చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. నాలుగో అంశం వచ్చేసేసి
సమానత్వం మరియు పరస్పర గౌరవంతో దేశాలు అనేవి ఉండాలి, పరస్పర లాభం ప్రయోజనాలు అనేవి పొందాలి. ఐదోది వచ్చేసేసి ప్రపంచ శాంతి. ఎప్పుడు కూడా శాంతియుత పరిస్థితులను నెలకొల్పాలనేది మనకి పంచశీల సూత్రాలు అనేవి తెలియజేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, నాన్ అలైన్మెంట్ came into effect in the Afro-Asian Conference which held in Bandung in the year 1955. The key leaders who formulated this non-alignment was Nehru, Tito, Sukarno, as well as Nasser. So these leaders were from India, Yugoslavia, Indonesia, as well as Egypt. So what does non-alignment say? Non-alignment says not to align with any of the power blocks, not to join with either of the power blocks. So there were two blocks, USA and USSR. Now these non-aligned countries have decided not to join in any of the power blocks. So మనకి అలీన విధానం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలీన విధానం అనేది మొట్టమొదటిగా ఆఫ్రో ఏషియన్ కాన్ఫరెన్స్ సమావేశం జరిగింది 1955లో. ఇది బాండుంగ్లో జరిగింది. బాండుంగ్లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో ఈ యొక్క అలీన విధానం అనేది ముందుకు రావడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా నాయకత్వం వహించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే నెహ్రూ, టీటో, సుకార్నో, తర్వాత నాజర్. వీళ్ళు యుగోస్లేవియా, ఇండోనేషియా మరియు ఈజిప్ట్ దేశాలకు చెందిన వాళ్ళు. అలీన విధానం ఏం చెప్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి దేశం, ఏ దేశమైనా సరే ఈ రెండు అగ్రరాజ్యాల యొక్క కూటంలో చేరకూడదు అనే విషయాన్ని మనకి సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సిక్స్త్లీ, India decided to maintain special relations with Asian countries. The basic idea of our foreign policy is to maintain proper relations with our neighboring countries. So India has decided to maintain proper relations with our neighboring countries. So while doing this, it also made sure that these countries does not come under the influence of the power blocks. So that's why we have played a crucial role in మెయింటైనింగ్ సార్క్. సో మనము భారతదేశం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసియా దేశాలతో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక సంబంధాలని కోరుకుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇందులో భాగంగా మనం ఏం చేశామంటే మన దేశం పక్కన పొరుగు దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ ఒక్క అధికార కూటమిలో చేరకుండా మనం సార్క్ అనే ఒక ముఖ్య సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో సార్క్ అనే దాంట్లో భారతదేశం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సెవెంత్లీ, faith in UNO. Faith in UNO is also one of the important features of our foreign policy because India is the founding member of UNO. So all our foreign policy objectives are totally based on UN conventions itself. So we also cooperated with UNO in maintenance of పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో ఐక్యరాజ్య సమితి పైన విశ్వాసం. ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారతదేశం అనేది ఒక వ్యవస్థాపక దేశంగా ఉంది. సో దాంట్లో భాగంగానే మనము మన యొక్క విదేశాంగ విధానం రూపొందించుకునేటప్పుడు కూడా ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి చార్టర్ ఉందో దానికి అనుగుణంగానే మనము రూపొందించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే ప్రపంచ శాంతికి యుఎన్ఓ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో వాటికి అనుగుణంగానే మనము సహకరించడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. దెన్ ఎయిత్లీ, రిలేషన్స్ విత్ కామన్వెల్త్ నేషన్స్, లింక్స్ విత్ కామన్వెల్త్ నేషన్స్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ we still are the part of the Commonwealth Nations. So what are these Commonwealth Nations? Commonwealth Nations are nothing but these are the countries which were under the British Empire. Now at present there are 54 countries. So still after India's independence also we are continuing in Commonwealth Nations. So sometimes we also led and conducted meetings for Commonwealth countries. So Commonwealth
దేశాలతో సంబంధాలను కొనసాగించడం. కామన్వెల్త్ దేశాలతో మనం ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాం. దీనికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నాయకత్వం వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనము దీంట్లో కొనసాగడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. కామన్వెల్త్ అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి 54 దేశాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక సమూహంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, disarmament. India always favored disarmament, where it opposed the use of conventional and nuclear weapons. According to India, we have to use nuclear weapons to maintain peace. Using nuclear weapons or bombs irrationally, we totally oppose them. So, భారతదేశం నిరాయుధీకరణకు ఎప్పుడు కూడా అనుకూలంగానే ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సరే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఆయుధాలు వాడడం కావచ్చు, తర్వాత అణు ఆయుధాలు వాడడం కావచ్చు, ఎప్పుడు కూడా భారతదేశం వీటిని వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటుంది. సో భారతదేశం వ్యతిరేకిస్తుంది. అలానే మనం అణు ఆయుధాలు ఎప్పుడు వాడాలి అంటే శాంతిని నెలకొల్పడం కోసం, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే వాడుకోవాలి. కారణం లేకుండా ఇటువంటి ఆయుధాలను వాడడం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇది వ్యతిరేకిస్తుందని చెప్పొచ్చు. దెన్ 10th point is Look East policy. India decided to maintain its relations with neighboring countries. So therefore it started Look East policy in the year 1992. So this was started by former Prime Minister P.V. Narasimha Rao. So he started this Look East policy. With this, India is seeking the cooperation, economical cooperation, as well as strategies in defense equipment. సో దీంట్లో మనము పశ్చిమ దేశాలతో, తూర్పు దేశాలతో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పొరుగు దేశాలు, వాటితో సత్సంబంధాలు నెలకొల్పుకోవాలనేది ఉద్దేశంతో 1992లో పివి నరసింహారావు ఈ యొక్క లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ విధానాన్ని, తూర్పు విధానాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. సో దీంట్లో మనము ప్రతి దేశంతో సహకారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూనే రక్షణ రంగంలో కూడా తగినటువంటి సహకారాన్ని మనము పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ దట్ ద ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ ఈజ్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ. యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ since 2014 we are again trying to renew the relationship with neighboring countries to maintain special relations with South Asia as well as Southeast Asian countries. So యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ తూర్పు విధానంలో మనము 2014 నుంచి మన నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని అయినప్పటి నుండి కూడా ఈరోజు వరకు మనము తూర్పు విధానాల ద్వారా ఏవైతే దక్షిణాసియా మరియు తూర్పు ఆసియాలో ఉన్నటువంటి దేశాలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది ఈరోజు క్లాస్. సో ఇది మనకి 2 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది. 2 ఫీచర్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, 2 లక్షణాలు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అందులో కూడా పంచీలు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. నాన్ అలైన్మెంట్ కూడా, అలీన విధానం కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటే మనకి ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.